Ready? Yes, sir. Live on? Okay. On. You are on live, sir. On. Live, Go ahead. okay? Right. Live. Yes. Now 1 minute. Start ಆಯ್ತಾ? So you can start, sir. Yes. Okay. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇದೀಗ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರದ 2ನೇ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ SCH ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮತ್ತು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ತರಬೇತಿಯನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾನೀಗ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಬೆನಕಟ್ಟಿ ಸರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀನಿ. So over to Shashikant ji. Go ahead. Okay, sir. Okay, thank you. Dear students, this is a continuation part of sets, relations and functions. ನಿನ್ನೆ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ this part was missing initially. ಇದೇನಿದೆ. So this is the question paper analysis. 2014, 15, 16 ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, how many questions, ಮತ್ತೆ possible questions for this year. So this is made. Whatever has happened before, ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಕೌಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು, this is a guess ಅಷ್ಟೇ. Okay. And myself, Shashikant R. Benekatti, my educational qualification is this, and working in government PU college, Vanodigi. Okay. Today I discuss questions on relations, functions, particularly in functions, domain, range, and how we check one on two bijectiveness, etc. Okay. Now, see the definition of a reflexive relation. See the screen carefully, read it. It's said to be reflexive if this happens. For every A belonging to A comma A belongs to R. So this definition generally we use when the given set is finite. ಈಗ ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ದ ಗಿವನ್ ಸೆಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಆರ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್, ಲಾರ್ಜ್ ಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ, ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್, ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್, ಈಗೆಲ್ಲ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ವಿ ಸೇ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಆನ್ ಅ ಸೆಟ್ A is said to be reflexive if this happens. A is related to A. If A is related to A is true, then we say it is a reflexive. And if A is related to B implies B is related to A, then it is a symmetry. And if A is related to B and B is related to C implies A is related to C, then we say the relation is transitive. ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು. A related to B, ಇದು ಕಾಮನ್ ಇರೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ A must be related to C. If that happens, then we say the relation is transitive. Okay. And is said to be equivalence if it is reflexive, symmetric and transitive. Okay. Now with this directly I go to questions. Okay. First question. The relation R on the set A 1, 2, 3, it contains only one element. Remember, if the relation contains only one element, then it is always transitive. Always transitive. Singleton set. Ita relation alli andre it is always transitive. So next one. See this, the maximum number of, let me screen. Yeah. Okay. The maximum number of equivalence relation on the set containing the elements 1, 2, 3. See, once I say relation, it must be a subset of A cross A. Again, A cross A the elements in bartaiti illi nodi. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3. Right.
Now I want this relation should be, ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಟು ಆಡ್ 1 1 2 2 3 3. ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್, ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ 1 1 2 2 3 3. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಓನ್ಲಿ ದೀಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, that is known as the identity relation. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ರಿಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಬಂತು. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಸೆಟ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ನಾನು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎನ್ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್. ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ 2, 2 ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂತದ, ದೀಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಯಾವುದು 1 1 2 2 3 3 ಇದು ಇರಲೇಬೇಕು. Next, if you take the ordered pairs of the type AB and BA, andre, if I take 1 2, then it is compulsory to add 2 1 addition madlebeka to make it symmetric. Now, if I take these elements 1 1 2 2 3 3 and 1 2 and 2 1, observe it cleanly. Definitely, it is an equivalence relation. It is reflexive, it is symmetric as well as transitive. Now, along with 1 1 2 2 3 3, if I take the ordered pair 1 3 and 3 1, ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರಲೇಬೇಕಾ, 1 1 2 2 3 3 ಇದು ಇರಬೇಕಾ, ಪ್ಲಸ್ ಈ ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇತ್ತ, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ along with 1 1 2 2 3 3, if I take 2 3 and 3 2, 2 3 and 3 2 ಹೀಗೆ ಇತ್ತಾ. So this is also an equivalence relation. Andre E type that means the relation of the type 1 1 2 2 3 3 along with AB and BA. Such type of relations we get 3 in numbers, and one is inversal relation, whole inversal relation, and one is identity relation. So the total number of equivalence relations is 5. Okay, we will move to the next question. Yeah, nodi, first I have taken very familiar questions. Divisibility annadidiyalla, divisibility. Okay, divisibility, this relation is always reflexive because A divides A is always true. And it is always transitive because A divides B and B divides C. Itandra, for example, 2 divides 4 and 4 divides 16 ittu andre, definitely 2 divides 16 idda irtade. So whenever A divides B and B divides C, obviously A divides C. Hagidre ee relation yavadu banta? It is a reflexive, transitive, but not symmetric. Divisibility is not symmetric because A divides B does not imply B divides A. You got 2 divides 4 irutte. Adre 4 is not a divisor of 2. 4 is not a divisor of 2. Okay. So correct option for this is the fourth one. Now see the one. Let L denote the set of all straight lines in a plane. Then how the relation is defined? L is perpendicular to M. Definitely, if I take a line L, this is line M. L, this is my M. L is perpendicular to L. Note here, L cannot be perpendicular to L. A line cannot be perpendicular to itself. So therefore, it cannot be reflexive. Once L is perpendicular to M, M is perpendicular to L. Idde irtade. Higagi idu symmetric. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಚಾಯ್ಸ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಂಗೆ, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅಂಡ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಮೆಟ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗೋದೇ ಬೇಡ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಚಾಯ್ಸಸ್. ಬೇರೆ ರೀತಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅಂಡ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಐ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸಿ ದಿಸ್. For real numbers x and y, define x related to y if and only if this happens.
ಏನಾಗಬೇಕಾ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ ಟು. ಸಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್. ಐ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಎಕ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಕ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ವೈ ಬೈ ಎಕ್ಸ್. ಏನ್ ಬರ್ತೈತೆ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ ಟು. ವಾಟ್ ಯು ಗೆಟ್? ರೂಟ್ ಟು. ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ರೂಟ್ ಟು ಈಸ್ ಇರ್ರಾಷನಲ್. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್, ರಿಫ್ಲಾಕ್ಸಿವ್. ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲಾಕ್ಸಿವ್ ಅಂಡ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂಡ್ ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮುಳಿದಿದ್ದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೆಸರಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಿಫ್ಲಾಕ್ಸಿವ್, ಇಲ್ಲ ನನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್. ಆ ರೀತಿ ಎರಡು ಚಾಯ್ಸ್ ಅಂತೂ ಇರೋದು ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಫ್ಲಾಕ್ಸಿವ್ ರಿಲೇಷನ್. Or if you go for details, you check it is not symmetric and transitive. Refer any book, you will get examples why it is not symmetric and why it is not transitive. Now, see this. Let T be the set of triangles in the Euclidean plane and R is defined on the set. Hege define madidare nodi. Let this is a set of triangles. The A is here, the members of this set must be triangles. Triangles irtade. Okay, so I take 1, 2, 3. See, tell me whether this is true. A is congruent to A. Same triangle. Definitely it is true. Therefore, it is reflexive. If A is congruent to B, definitely B is congruent to A. It is a symmetry. If A is congruent to B and B is congruent to C, definitely A is congruent to C. Hence, this relation is an equivalence relation. Okay, equivalence relation. Now we take ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಬುಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ. ಐಡಿಯಾನ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ, ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಲ್ಲಿ ಇವೇ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದ ಅಂತ ಕೇಳೋದಲ್ಲ. Okay, see this. Now I take functions. Let f from R to R is defined by f of x equal to 1 by x. Then f is 1, 1 on 2 bisective. See this problem. Illi nodi. X, it is in the denominator. And if I take in the denominator 0, then this will be undefined term. So therefore, the correct choice for this is the function is not defined. ಹೌದಾ? ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೀಗೆ ಇತ್ತು. ಎಫ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಟು ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್, ವೇರ್ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಜೀರೋ ರಿಯಲ್ಸ್. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದು ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಇದು ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಯೂಶುವಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಆ ಕ್ವಶನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಆರ್ ಟು ಆರ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 0 ಬರ್ತದೆ. ಸೊ 1/0 ಬರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇದು. ಎಫ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್. ಓಕೆ, ಹಾ ನೋಡಿ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೋದು ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ. ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. Suppose fx and gx are two functions with their domains d1 and d2. Nodi, if there are two functions and function given is the sum of the two or difference of the two or product of the two or the ratio, then in all the cases the domain is the intersection of the two sets. Hagene, if we have f composition z, ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಡೊಮೇನ್ d1 intersection d2. Okay, let us take few questions now. ನೋಡೋಣ. See, this is the question. The domain of the function 1 by root x square minus 3x plus 2. ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ರೂಟ್ a is defined. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ this expression root a is defined. ರೂಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ whatever the expression inside the root, ಇಲ್ಲಿ a ಅಂತ ಇದೆ, that a must be, root a is defined only when a is greater than or equal to 0. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ? Because root 0 is defined, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ.
a is greater than or equal to 0. And 1 by root a ಅಂತ ಬಂತ 1 by root a ನೋಡಿ ಈಗ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ 0 ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ, a is strictly greater than 0 because it is under root. ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರಬೇಕಾ, ಆದ್ರೆ 0 ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ರೂಟ್ a defined only when a is greater than or equal to 0. 1 by root a is defined if a is greater than 0. And sign convention ನೋಡಿ, ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇತ್ತ, ಇದಕ್ಕೆ ವೇವಿ ಕರ್ವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಅಂಡ್ ಬೀಟಾ ಆರ್ ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, alpha and beta with alpha less than beta, then this quadratic expression is positive in this. Positive, negative, positive. Andre positive ellinda ellige b to infinity. B to infinity. Positive matte e interval elli irtide minus infinity to alpha. Where it is negative, ಆ expression elli negative ಬರ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ negative ಬರ್ತೈತಿ. Within the roots. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, within the roots negative. This happens once the coefficient of x square is positive. X square coefficient positive ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ x square coefficient negative ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಸೈನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ a is less than 0. ಓಕೆ, ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅದು ಸೈನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವಾಗ a greater than 0 ಇದ್ರೆ ಇದೇ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೆದಿದ್ರು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್. ಇದು ಯಾವಾಗ a less than 0 ಇದ್ರೆ, a less than 0. ಓಕೆ, ವಿತ್ ದಿಸ್ ಬೇಸ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಣ. ನಾವು ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, 1 by root a. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಏನಿರ್ಬೇಕಾ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ minus 3x plus 2 should be greater than 0, not equal to. Strict inequality. Get the roots. It is a quadratic expression. Other roots in ಬರ್ತೈತಿ 192. 192 are the roots. ಹಾಗಿದ್ರೆ once you get the roots, mark them. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಫಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಏನ್ ಬಂತ, alpha is 1, beta is 2. ಸೊ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 2 ದಿಂದ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ವರೆಗೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು 1 ವರೆಗೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತೈತಿ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ 1 ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಕ್ ಬರುದಿಲ್ಲ. 1 ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 0 ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಗಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ಬಂತ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂತ ನೋಡಿ, ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು 1 ಇಲ್ಲಿದೆ, and 2 to infinity. Remember, it is open interval because of this strict inequality. A strict inequality ಗೋಸ್ಕರ. ಓಕೆ, ಇದೇ ನಂಗೆ ಹೀಗೆ ಇತ್ತಪ್ಪ, ಇದೇ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂದ್ರ x square minus 3x plus 2 ಅಂತ ಇತ್ತ. x square minus 3x plus 2 ಆವಾಗ ನನಗೆ ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು 1, 2 to infinity. ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 0 is allowed. ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಸಿ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ವಿ ಗೆಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ರೂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ಓಕೆ, ಗಾಟ್ ಇಟ್? ನಾವು ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ನಾನು ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತಗೊಂಡೆ ನೋಡಿ. ದ ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂತು, ರೂಟ್ ಬಂತ, ಲಾಗ್ ಬಂತ. ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಲಾಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಸೇ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ಆ ಲಾಗ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಏನಿರ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ಬೇಕ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ವೆನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಟ್ ರೂಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಕಂಡೀಷನ್, ಮೊದಲನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ರೂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರೀತೀನಿ. ರೂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನ, ಇದು ರೂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ರೂಟ್, ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ರೂಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ನಾನು
ಈ ಇಟ್ ಈಸ್ 0.5 ಆ ನಂತರ 10 ತಗೋತೀನಿ, ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅದೇ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಕಂಡೀಷನ್ ಅದೇನೆ, log x ಬೇಸ್ 10 ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಡೊಮೇನ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್. ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ದ ಬೇಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 1, ಬೇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 1 ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ಗ್ರಾಫ್ ಹೀಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇರ್ತೀವಿ. ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ if you take base to that side, x is greater than or equal to 10 to the power 0. 10 to the power 0 ಅಂದ್ರೆ ಇದು greater than or equal to 1 ಆಯ್ತು. ಇದು ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನಾನು ಮಾಡಿರೋದು log x to the base 10. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಬೇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಇದೆ. ಬೇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ x is less than or equal to, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆಗೋದು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆಗ್ತದೆ, 0.5 to the power 0. ನೋಡಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎರಡೂ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೇನೆ. ಹಿಯರ್ ದ ಬೇಸ್ is 10, ಹಿಯರ್ ದ ಬೇಸ್ is 0.5. ಒನ್ಸ್ ದ ಬೇಸ್ is less than 1, ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ x 0.5 to the power 0 is 1 ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ 1 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಹಾಗೇನೆ ಇದು ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಹಾಕಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಈಗ log x ಫಾರ್ ಎನಿ ಬೇಸ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್, ಇದು ಡಿಫೈನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ log x ಡಿಫೈನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂದು x ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ನೇ ಇರ್ಬೇಕು. ಈಗ ಈ ಎರಡೂ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ d1 and d2 ಅದರದ್ದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ x ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಇರ್ಬೇಕಾ, x ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಇರ್ಬೇಕಾ. ಸೊ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ದಿಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾ ಇದನ್ನ. ಸಪೋಸ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, x ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0, x ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ 1 to infinity, because once x is greater than or equal to 1, automatically x is greater than 0, so 1 included irti. This is the answer for this question. E question ge kelidre idu answer, log x to the base 10 kelidre. Okay, ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನ, ವೆದರ್ ದ ಬೇಸ್ is greater than 1 or base is less than 1. ಈಗ ನೋಡಿ, ಅದೇ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಈ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಎ. ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ವೆನ್ ಎ ಈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ, -1 to +1, -1 to +1. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮೊದಲ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಈ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇರೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಿದೆಯಪ್ಪ, log x by 3 to the base 3 less than or equal to 1. We are solving for less than or equal to 1, greater than or equal to -1. And we are solving for x. x ವರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬೇಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು 3d⁻1 3 ಆಯ್ತಾ. ಇದು 3 to the power -1, 3 to the power -1 ಅಂದ್ರೆ 1/3 ಆಯ್ತಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, x/3 ಆಯ್ತು. ಇದು x/3 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, x/3. ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಫಾರ್ x. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೈ 3. 3 is a positive number, inequality remains same, so you get 1x, this becomes 9. ಹೀಗಾಗಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಬಂತ, 1 to 9. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನಮ್ ಕಡೆ ಕ್ವಶನ್ ಇರೋದು ಈ ರೀತಿ, ನಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಸಿಗ್ತಾವ. ಈ ಬೇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಇರೋದು. ಸಪೋಸ್ ಬೇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಇದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಈ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿನ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೀದಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ನಿಮ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಏನ್ ಡೊಮೇನ್ ಅಂತ ಕೇಳಾರೋ, ಡೊಮೇನ್ ಅಂಡ್ ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಕೇಳಾರ. ಡೊಮೇನ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 0 ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ.
ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 0 ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 4 ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬೇಕು 6 ಇಂದ, ರೈಟ್. ಫ್ರಾಮ್ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ 4. ನೋಡಿ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ತೆಗಿಬೇಕಾ, ಆ 4 ಹೋಗಿರೋದು ಒಂದೇ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ r - 4. ಮತ್ತೆ ರೇಂಜ್ ಹೆಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅಲ್ಲಿ ರೇಂಜ್ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆನೇ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಈ ಹಿಯರ್ ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್. ಆದ್ರೆ ಒಂದೇ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಡೊಮೇನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರೇಂಜ್ ಏನ್ ಬರೀತೀರಿ, ಟೇಕ್ ಮೈನಸ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ x - 4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ x - 4. ಅಲ್ಲಿ 4 ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಡೊಮೇನ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಇಲ್ಲ. 4 ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತಾ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ, -1. ಹಾಗಿದ್ರೆ ರೇಂಜ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, that is singleton set containing -1. So the correct choice is this. Okay. Similarly ನೋಡಿ, ಇದು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಗಿರ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬರೀ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡೇನೆ ನಾವು ಚಾಯ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರೀಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 0 ಬರಬಾರ್ದು. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 0 ಯಾವಾಗ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, 1 ಇತ್ತ ಅಥವಾ -1 ಇದ್ರೆ ಇದು 0 ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಚಾಯ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ -1 ಇದೆ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದು ಚಾಯ್ಸ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಚಾಯ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ +1 ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ನಂದು ಚಾಯ್ಸ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ 1 ಇದೆ, ಮುಗ್ದೇವಾಯ್ತು. ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ್ದ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಸಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಕ್ಲೀನ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ತುಂಬಾನೇ ನೀಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ಹಿಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗಿವನ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಹಿಂಟ್ ತಾನೇ ಸಿಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಸ್ ಯೂಸ್ವಲ್ ಈ 4 - x ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಆಗ್ಬೇಕಾ, ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನೋಡಿ, 4 - x ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಅಂದ್ರೆ x ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 4. ಮತ್ತೆ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ x² - 1, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ x² ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1. ಹೇಗೆ ಬರ್ತಿದೆ, x² - 1 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ರೂಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, x - 1 and x + 1. ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ನೇ ಬರ್ಬೇಕಾ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೂಟ್ಸ್, ಇದು ರೂಟ್ಸ್ 1 ಮತ್ತೆ -1 ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಯೂಶುವಲ್ ಮೆಥಡ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ, ಸರ್ ಹಾಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ಏನಿದು -1 +1 ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಡೊಮೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡಪ್ಪ, ಇದು ಸಾರಿ ರೆಡ್ ಬಂತದ, ಈ ಕಲರ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ವಿ, ಈ ಕಡೆಗೆ ಡೊಮೇನ್. ಇನ್ನೊಂದೇನ, x << 4 ಇರ್ಬೇಕಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಗ್ರೀನ್. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ 4 ವರೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಒಂದೇ ರಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಈ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗಿದೆ, 4 ವರೆಗೂ ಹೋಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ -∞ದಿಂದ 4 ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ವರೆಗೂ ಹೋಗಿದೆ. ಇದು 1 to ∞ ಮತ್ತೆ -∞ to -1. ಈ ಎರಡರ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ, ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಾಮನ್ ಏರಿಯಾ. ಕಾಮನ್ ಏರಿಯಾ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಲರ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಈ ಎರಡೂದ್ರದ್ದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎರಡೂ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕದು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು ನೋಡಿ, -∞ to ಮೇಕ್ ಇಟ್ -1. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, -∞ to -1 ಓಪನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 to 4, 1 to 4. Okay, see the next one, the domain and range of the function. Very simple question ಇದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಡೊಮೇನ್ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದು ಏನಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ, ರೂಟ್ ಏನು, 1/√ ಏನು, ಅಥವಾ ಲಾಗ್ 1/log, ಇಂಥದ್ದು ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇದು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಡೊಮೇನ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಎಂಟೈರ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರೋದು ಇದು ಒಂದೇ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಿ ಸಾರಿ, ಎ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಅಂತೂ ಆಗಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಈಗ ಐದರ್ ಬಿ ಆರ್ ಸಿ, ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಮೆಥಡ್ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ. ಏನ, ಈ ಡೊಮೇನ್ ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫ್ರಮ್ -∞ to +∞ ವರೆಗೂ ತಗೋಬಹುದು.
In between, I take the number 5. ಇದು 5 ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. 5 exists between here, between minus infinity to infinity. 5 minus 5 0. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು fx can take the value 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೋಬಹುದು. ಹಾಗೆ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಯಾವ್ದು? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಬಿ. ಇದು ನಂದು ರೈಟ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 ಆಗ್ತೈತಿ. ಮತ್ತೆ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿನ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಮೈನಸ್ 5 ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬರ್ತೈತಿ. ಅದ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆಗೆ 2 ಇದೆ. 2 ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಗೆ ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ಓಪನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, 2 ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಇಲ್ಲಿ. ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು 2. ಓಕೆ, ನಾವು ಸಿ ದಿಸ್ ಒನ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಇದ್ರದ್ದು ಡೊಮೇನ್ ಕೇಳಿದ. ಡೊಮೇನ್ ಬಂತ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಬಂತ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಏನಿರ್ಬೇಕಾ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ಬೇಕು. 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಅಲ್ವಾ? ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 1 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ 1 ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ -1 ಅಂಡ್ +1. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಡೊಮೇನ್ ಆರ್ ಆಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಸಪೋಸ್ ಅದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಆಯ್ತಾ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 0 ಬಂತ. 0 ಯಾವಾಗ ಬರಬಹುದಾ? ಇದು 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ 0 ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್. 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ 0 ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕ್ರಿ? 1. ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಕಾಸ್ 0. ಯು ನೋ ದ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? 2n ಪೈ 2n ಪೈ ಅಲ್ವಾ? ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಬಂದಿತ್ತ, 1/√1 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇತ್ತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ? ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೈನ್ π/2 ಆಯ್ತು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಅಥವಾ ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ ಇತ್ತ? ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಯು ನೋ what is the solution in that case? X equal to n pi plus or minus -1 to the power n into alpha. ಏನಾರು ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರೀ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ನನಗೆ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತದೆ, ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಸಪೋಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಹುದಾ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಮೂವ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ದ ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ mod x ಅಂತ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ mod x. ಈ mod x ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ when x is greater than 0, it is 0 when x is 0, it is minus x when x is 9. ಹೀಗಾಗಿ x minus x, x greater than or equal to 0 ಇತ್ತಂದ್ರ it becomes 0. ನೋಡಿ, ಇದು ಯಾವಾಗ x greater than 0 ಇದ್ರೆ, x greater than 0 ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, greater than or equal to 0 ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 0 ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 0 ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಆರ್ ಪ್ಲಸ್, ಇದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಈ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರ್ತೈತೆ ಅದು. ಹೀಗಾಗಿ ಆರ್ ಕೆ ನಾಟ್ ಬಿ ದ ಡೊಮೇನ್. ಹಾಗೆ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಪೋಸ್ ಎಕ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇತ್ತ, ಎಕ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ತಗೋತೀನಿ, -2. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಹೀಗೆ ಬಂತು, √(-2) ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ -2 ತಗೊಂಡ್ರೆ 2 ಬಂತು, ಬಟ್ ಅದ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆಗೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇದೆ, 2 ಬಂತು. ಸೊ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಬಂತು, 1/√(-4). ಅಗೇನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಅಲ್ಲ, ಇದು ಅಲ್ಲ, ಇದಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಬಂತ? ಇದು ಬಂತು, ಹೌದಾ? ಈಗ ನಾನು ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ mod x ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ mod x ಹಾಕೋಣ. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ mod x, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ mod x ಹಾಕಿದಾಗ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ mod x. ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನ? ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದು
2x ಹೀಗೆ ಬಂತು. x ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ 2x ಆಗ್ತೈತಿ, x ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೆ 0 ಆಗ್ತೈತಿ. ಹಾಗೆ 0 ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರಬಾರ್ದು, ಇದಂತೂ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ಬೋದಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆರ್, ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಂತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, x plus x when x is greater than or equal to 0 it is 2x, or x 0 ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ again this becomes 1/0. ಸೊ ಅವಾಯ್ಡ್ 0 ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ಬಂತು? r plus. This is the right choice. r plus ಬರ್ತೀವಿ, this is the right choice. ಓಕೆ, ಇದು ಆಗಲ್ಲ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗೆ ಇದು ಡಿಫೈನ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ನೀವು ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇದನ್ನ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಏನೇನ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ. mod x minus x1 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, and mod x minus the greatest integer function ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಐ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಹಾ, ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ರೇಂಜ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ರೇಂಜ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ಇಂದ ಮಾಡುವಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾವ. ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್, ಬೇಸಿಕ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂದನೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೌದಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ನಾವು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾ ನೋಡಿ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏನ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಸ್ 2x, ಯು ನೋ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ 2x ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವೇರ್ ಟು ವೇರ್ -1 and +1. ಹಿಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ 3 cos 2x, ಎರಡೂ ಕಡೆಗೆ 3 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ. 3 ಅನ್ನೋದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ರಿಮೇನ್ ಸೇಮ್. ಈ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿಗೆ 1 ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, 1 + 3 cos 2x. 1 ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ 1 + 3, ದಿಸ್ ಈಸ್ 1 - 3. ವಾಟ್ ಈಸ್ 1 - 3? -2. ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ಬಂತ? -2 ದಿಂದ 4 ವರೆಗೂ ಬಂತು, -2 to 4. ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾನಿಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂದ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ನಮ್ದು ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ y ಅಂತ ಏನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಫೈಂಡಿಂಗ್ ವೆದರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಟು ಆರ್ ನಾಟ್, ಅದು y ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ವೇ ಟು ಟ್ಯಾಕಲ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹೌದಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಏನಾ? See this one. ಈಗ suppose I have the inequality A, if A lies between 10 and 20 ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ? If A lies between 10 and 20, then what about 1/A? 1/A ನೀವು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೀಗಾಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾವ. 1/20, 1/10 reciprocal ತಗೊಂಡ್ರೆ, right? This is when these quantity are on the same side, positive or negative. X axis is the positive side ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈಡ್ ಇದ್ರೆ. ಅದೇ ನಂಗೆ ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, -10 less than A less than 20 ಇತ್ತ, 20 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್. ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಾಗ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಈ -10 ಮತ್ತೆ 20ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇದೊಂದು ನಂಬರ್ ಬರ್ತದೆ 0. ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇಸ್ 0, ಆವಾಗ ನಿಮ್ದು 1/A ಇದೆಯಲ್ಲ, 1/A ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ? ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗ್ಬೇಕದ? ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ 1/A ಇದೆಯಲ್ಲ, this quantity it varies from 1/20 to infinity. ಈ ಕಡೆಗೆ 1/20 to infinity ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಸೈನ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್, ಓಪನ್ ಇದ್ರೆ ಓಪನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್, 1/20 to infinity. ಹಾಗೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ, ಇಫ್ A approaches 0 from the negative side, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಯ್ತಂದ್ರ ಇದು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಹೀಗೆ ಬರ್ತೈತಿ, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, -infinity to -1/10. ಸೊ 1/A ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಿದು. ಈ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ and 1 negative and 1 positive.
ಈ ಐಡಿಯಾ ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನೋಡೋಣ. sin 3x ಇದೆಯಲ್ಲ, sin 3x is between where to where? -1 to +1. ನನಗೆ 2 - sin 3x ಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೀನು ಮೈನಸ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕ. ಇದು ಹೀಗಾಯ್ತು, -1 ಇದು +1. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಇದು ಮೈನಸ್, ಇದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಇದು ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎರಡು ಒಂದೇನೆ ಅಂತ, ಹಾಗೆ ಬರೆದ್ರು ಒಂದೇನೆ, ಹೀಗೆ ಬರೆದ್ರು ಒಂದೇನೆ. ಅಂಡ್ ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಂದ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಬರೋ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ 2ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ, 2 - 1 ಅಂದ್ರೆ 1 ಆಯ್ತಾ, ಇದು 2 - sin 3x ಆಯ್ತಾ, ಇದು 1 + 2 3 ಆಯ್ತು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈ ಎರಡೂ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದಾವ, 1 and 3. ಒನ್ಸ್ ಐ ಟೇಕ್ ದ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ನಾನು ತಗೊಂಡ್ರೆ 1/2 - sin 3x ನಾನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ, ಇವ್ರದ್ದು ಉಲ್ಟಾ ಆಗ್ಬೇಕಾ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್, ಆಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆಪ್ಪ 1/3 to ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ 1 1. ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ್ದ? ಬಿ, 1/3 to 1. ಕೇರ್ಫುಲ್ ಇರ್ಬೇಕಾ ಇದು. ನೌ ಐ ಟೇಕ್ ಅನದರ್ ಕ್ವಶನ್. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಹೀಗೆ ಬಂತು ನೋಡಿ, 1 - 2 cos x, 1 - 2 cos x. ಸಿ ಅಗೇನ್ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. cos x is between where to where? -1 and +1. 2 cos x ಬೇಕಾ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. 2 cos x is between where to where? -2 to +2. -2 cos x ತಗೊಂಡು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಅದೇ ಬರ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ -2 cos x, -2 cos x is like this, -2 ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈಗ 1 - 2 cos x ತಗೊಂಡೆ, 1 - 2 cos x ಏನ್ ಬಂತವ? 1 ಆಡ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಿ, 1 ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇದು 3 ಆಯ್ತಾ, ಇದು -1 ಆಯ್ತು. ನಾವು ಈಗ ನೋಡಿ, -1 ಮತ್ತೆ 3ಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 0 ಬರ್ತೀವಿ. 0 ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಯ್ತಂದ್ರ, 0 ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತ್ರಿ? ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆನ್ಸರ್ ವರೆಗೂ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗೊಂಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ್ದು? ಇದು ಸಿ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಏನ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್. 2 ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಂದಿತ್ತ. ಒನ್ಸ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್, ಈ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನಂಬರ್, ಬಂದಿರೋ ನಂಬರ್ ನ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗೊಂಡು ಸೈನ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದೊಂದು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ y = 3x - 4. ಇದು ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಟು. ಹಾಗಿದ್ರೆ 3x = ಈಗ ಆಯ್ತು, y + 4 ಆಯ್ತು. ಹಾಗಿದ್ರೆ x ಏನಾಯ್ತು? y + 3/4. ಇದೇ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಇದನ್ನ ನಾನು f ಇನ್ವರ್ಸ್ y ಬರೀತೇನೆ. f ಇನ್ವರ್ಸ್ y = y + 3/4 ಬಂತು. ಹಾಗಿದ್ರೆ f ಇನ್ವರ್ಸ್ x ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ? x + 3/4. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಇಷ್ಟು ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ, ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಟೈಮ್. ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಈ -4 ಇನ್ವರ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಈ -4 ಎಡಿಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ +4. ಈ ಕಡೆ x ಇರ್ತೈತಿ, ಈ -4 ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, +4. 3 ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಡಿವಿಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್, x + 4/3. ಸಪೋಸ್ ನಂಗೆ ಹೀಗೆ ಐತಪ್ಪ, ಏನ, ಸಪೋಸ್ y = 4x + 7 ಇತ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ?
x minus 7 divided by 4. ಹೀಗೆ ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೇ ಟೈಪ್ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. y ಈ 5 ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡೆ, -5 ಆಯ್ತಾ, ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಯ್ತಾ, ಈ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆನ್ಸರ್ ಇಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ. y minus 5 to the power 1/3. ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಏನೇ ಕೊಡ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೆಥಡ್. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ y ಜಾಗದಲ್ಲಿ x ಹಾಕಿ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಇದು ಬರ್ತದೆ. x minus 5 to the power 1/3. ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಈ +5 ಈ ಕಡೆಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ -5 ಆಯ್ತಾ, ಕ್ಯೂಬ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ನಾವ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ z into z ಆರ್ ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್? ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 1 on 2 ಎರಡೂ ಇರ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಹೇಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ. 1 1 on 2 ಎರಡೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಕ್ಯೂಬ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಆಯ್ತು. ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ಇಂಟೀಜರ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ನಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ದ ಆಪ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇನ್ವರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೀಗೆ ಬಂತು, y minus 1 divided by 2 ಬಂತು. ವಿ ಆರ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ by 2, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಮೆಂಬರ್. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಇದು ಈ ಕಡೆಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ x minus 1 ಅದರದ್ದು ರೂಟ್ ಬರ್ತೈತಿ. ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎ ನಂಬರ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಇಂಟೀಜರ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದ? ನೀವು ಹಾಗೆ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ತಗೋತೈತಿ. ಇದು ಯಾವ್ದ? ಯಾಕೆ ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೋಟ್. y minus 2 ಮುಗೀತು ಅಲ್ಲಿಗೆನೆ. x equal to y minus 2. Once x is integer, y is definitely integer. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ. Which of the following function from z to z are bisected? Okay, dear students, the possible way and the possible speed I have, with the possible speed I have covered few questions. That since the time given to me is exhausting now, I have to conclude this session. Okay, ಇಷ್ಟು ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಫರ್ದರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಏನ ನೀವು ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ಬೈನರಿ ಆಪರೇಷನ್ಸ್, ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಯಾವ್ದು, ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಯಾವ್ದು, ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಡ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಅದೇ ಐಡಿಯಾ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಷನ್. ಸೆಟ್ ಥಿಯರಿ, relations and functions of first PU and second PU. Okay, thank you and wish you all the best. Thank you, sir. Okay. It was very nice session. Thank you very much. Okay, sir. Thank you, sir. Timing So next session is physics. Okay, sir. Thank you. Sir, live stop. Okay, fine. Okay, fine. ಸೊ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸರ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿದೀರಾ? ನಾನು ಮಾಡ್ಲಾ? ಮಂಗಲ್ ಸರ್, ತೋರ್ಗಲ್ ಸರ್, ಎಸ್ ಸರ್. ಸರ್ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ತೋರ್ಗಲ್ ಸರ್ ಮಾಡಿದಾರ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮಾಡಿ ಸರ್, ನೀವೇ ಮಾಡಿ. Catch 'em all.